салом шунавандагони азиз, муҳимтарин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳонро таи 10 дақиқа дар нашри хабарҳои рӯз мустақиман аз студияи марказии радиои муҷир мешунавед. имрӯз 20 майи 2020 сол аст. бонкҳои русия ба муҳоҷирони меҳнатӣ қарз медиҳанд. баъд аз паҳншавӣ бо суръати коронавирус ва эълон намудани карантин дар русия, аксарияти муҳоҷирони тоҷик аз ҷои кор маҳрум гашта дар вазъияти бади иқтисодӣ қарор доранд. дар ин рӯзҳои вазнин муҳоҷирони тоҷик на танҳо ба пайвандону наздикони худ маблағ равон карда наметавонанд, балки худи онҳо ба кӯмаки молӣ ниёз доранд. муҳоҷирони кории тоҷик намедонанд ки чӣ гуна дар ғарибӣ маблағи иҷораро пардохт кунанд ва рӯзгори худро пеш баранд. бархе аз бонкҳои русия сарфи назар аз маҳрум гаштани муҳоҷирони тоҷик аз ҷои кору даромади пулӣ омодаанд ба шаҳрвандони тоҷикистон қарзҳои кӯтоҳмуддат диҳанд. бонки солидарност аллакай эълон кардааст ки ҳар шаҳрванди болиғи тоҷикистон барои гирифтани қарзи кӯтоҳмуддат метавонад ба ин ташкилоти молиявӣ муроҷиат кунад. қарз ба муҳлати то 4 моҳ дода мешавад. ҳаҷми қарз ба ҳадди аққали музди меҳнат дар русия баробар буда 12136 рубли русиро ташкил медиҳад. барои гирифтани қарз шиносномаи хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳуҷҷатҳое ки қонунии истиқомат ва фаъолият кардани муҳоҷири тоҷикро дар қаламрави русия тасдиқ мекунад лозиманд. барои гирифтани маълумоти бештар метавонед бо шумораи 800 333 4428 тамос гиред. иқдоми бонки солидарност дар ҳолест ки дар давоми 2 моҳи охир интиқоли маблағҳои муҳоҷирони осиёи марказӣ ба маротиб коҳиш ёфт ки дар натиҷа шабакаҳои интиқоли пулии русия фоидаи худро аз даст доданд. муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар русия бо азобу машаққат рӯзгори худро пеш мебаранд ва умедворанд ки карантин охири моҳи ҷорӣ бекор карда мешавад, вагарна ба қавли муҳоҷирон вазъияти онҳо аз ин ҳам бадтар хоҳад шуд. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. тариқи як парвози чартерии ширкати ҳавопаймоии тоҷик эйр зиёда аз 220 шаҳрванди тоҷикистон шаби 19 ба 20 май аз Москав ба Душанбе парвоз карданд. гуфта мешавад ки нафарони аз русия ба тоҷикистон баргардонида шуда онҳое буданд ки дар нисбаташон қарорҳои додгоҳҳо дар бораи ихроҷ аз ҳудуди марзиву маъмурии федератсияи русия содир шуда буд, вале бино ба баста будани марзҳо ва ҳарими ҳавоии кишварҳо ин нафарон натавонистанд сари вақт ҳудуди марзиву маъмурии федератсияи русияро тарк кунанд. инчунин гуфта мешавад ки бо ин тайёра ҷасади чанд тан аз муҳоҷирони меҳнатии тоҷик низ ба ватан интиқол дода шудааст. тибқи қоидаҳои мавҷуда мақомоти тоҷикистон афроди аз хориҷа баргаштаро тӯли 2 ҳафта таҳти карантин қарор медиҳанд. қаблан ҳомиёни ҳуқуқи инсон аз ҳадди меъёр бар зиёд нигоҳ доштани муҳоҷирони ихроҷшуда дар боздоштгоҳҳои муваққатии русия, хусусан дар боздоштгоҳи шаҳрвандони хориҷӣ дар деҳаи Сахароваи вилояти Москав садо баланд карда буданд. дар ин боздоштгоҳ наздики 200 нафар шаҳрвандони тоҷикистон нигоҳдорӣ мешуданд ки бо ташкили парвози чартерӣ онҳо ба тоҷикистон интиқол ёфтанд. аз ин пеш дар боздоштгоҳи муваққатӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ дар шаҳри Екатеринбурги вилояти Свердлов низ низо бархоста буд ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Свердловск бетартибии он замон рух дода дар боздоштгоҳи муваққатиро кори дасти шаҳрвандони тоҷикистон номида буданд. гуфта мешуд ки аз ҳама зиёд дар он боздоштгоҳ шаҳрвандони тоҷикистон қарор доштанд ки шумораашон он замон аз 100 нафар ҳам зиёд буд. ҳоло маълум нест ки мақомот иқдоми ташкили парвозҳои чартерӣ ва баргардонидани шаҳрвандони ихроҷшударо аз ҳудуди марзиву маъмурии русия идома медиҳанд ё на. дар ин хусус ҳоло иттилои расмӣ мавҷуд нест. бахши хабарии радиои муҷир мавзӯъро пайгирӣ мекунад ва бо дастрас шудани иттилои бештар шунавандагонро дар ҷараён хоҳем гузошт. ва аз Москав ба шаҳри Санкт-Петербург меравем. дар хобгоҳе дар деҳаи Гореловаи ноҳияи Ломоносоваи вилояти Ленингради Русия 12 муҳоҷири корӣ ба коронавирус гирифтор шуданд. ҳоло хобгоҳе ки дар он 60 нафар зиндагӣ мекарданд барои назорат баста аст ва ҳамаи бошандагони хобгоҳ барои муайян кардани сирояти COVID-19 аз санҷиш гузаштанд. ҳоло хобгоҳ барои назорат баста буда. маълум аст ки дар он 60 нафар муҳоҷирон зиндагӣ мекарданд. ҳама истиқоматкунандагони он барои COVID-19 озмоиш карда шудаанд, аммо натиҷаҳои санҷиш то ҳоло маълум нест.
یادآور می‌شویم که قبلا 123 مهاجر در خوابگاه غیرقانونی در ناحیه всеволожский ولایت لنینگراد مبتلا به ویروس کرونا گشته بودند. برای تبابت آنها در نزد خوابگاه یک بیمارخانه سیار نیز کشیده شده بود. چند قبل معلوم شد که همه مهاجران تبابت یافته منطقه را ترک کردند، اما یکی از مهاجرانی که در خوابگاه زندگی میکرد زاده ازبکستان بود. این بیماری را مغلوب کردن نتوانست و از کرونا ویروس جان داده بود. کوشش‌های بخش خبری رادیو مهاجر جهت دسترسی معلومات بیشتر از کنسولگری گنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ روسیه به نتیجه انجامید، چون که به همه شماره‌هایی که در سامانه رسمی کنسولگری نشان داده شده است با وجود زنگ‌های به تکرار ما کسی جواب نداد. اما رئیس دیاسپورای تاجیکان شهر سنت پترزبورگ محمد نظر میرزاده میرغریب به زنگ بخش خبری رادیو مهاجر جواب داده ابراز داشت در خوابگاهی که در دهه گریلوی ناحیه لمناس و ولایت لنینگراد مهاجران زندگی می‌کردند و یک قسم از آنها به ویروس کووید 19 گرفتار شدند و این معلومات را نیز ستاد منطقوی جهت مبارزه با کرونا ویروس تایید می‌کند. اما خوشبختانه در میان 12 نفر مهاجران گرفتار شده از کرونا ویروس در این خوابگاه شهروندان تاجیکستان نیستند. همه آنهایی که در خوابگاه دهه گریلوی با ویروس کووید 19 گرفتار گردیدند شهروندان جمهوری ازبکستان میباشند، گفت رئیس دیاسپورای تاجیکان شهر سنت پترزبورگ روسیه محمد نظر میرزاده میرغریب در صحبت با بخش خبری رادیو مهاجر. خاطر رسان میکنیم که طبق معلومات مقامات بهداشتی ولایت لنینگراد روسیه تا به حالت امروز 20 می سال 2020 در مجموع در ولایت لنینگراد 2113 نفر مبتلای سرایت کرونا ویروس شدند که 728 نفر آنها شفا یافتند و 8 نفر بیماران تاکنون فوت کردند. تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما ادامه می‌دهیم. کشورهای عضو سازمان عمومی جهانی تندرستی روز سه‌شنبه 19 می در اسامبله سازمان بین‌المللی یک دلانه قرار درباره تحویل عمل‌های جامعه جهانی از پاندمی کرونا ویروس کووید 19 را یک دلانه قبول کردند. متن قطعنامه دعوت میکند که هرچه زودتر و در همکاری با کشورهای اشتراکچی روند مرحله ارزیابی خالصانه، مستقل و همه‌جانبه تجربه را که جامعه جهانی در مبارزه علیه کووید 19 آموخته است آغاز کنند. چنین تحقیقات ارزیابی صفت عملهای مؤسسه‌های سازمان جهانی تندرستی در کشورهای اعضا را نیز در بر میگیرد. غیر از آن قطعنامه دعوت می‌نماید که پیدایش ویروس و حالتهای سیریت آن معاین کرده شود. معلومات درباره نقش چین در پاندمی کووید 19 در حجت ذکر نگردیده است. در ماه اپریل استرالیا دعوت کرده بود که پیدایش کووید 19 و نقش حکومت جمهوری مردم چین در این زمینه تفتیش کرده شود. وزیر کارهای خارجه جمهوری استرالیا ماریس پین گفت که چنین تفتیشات باید در شرایط شفافترین گذرانده شود و آن باید تحت سرپرستی سازمان ملل متحد راه اندازی گردد. ماریس پین وزیر امور خارجه استرالیا اینچنین از چین دعوت کرد که با جامعه جهانی برای معاین کردن سبب‌های با اعتماد پیدایش این بیماری و زود پنهان شدن آن همکاری کند. خاطر رسان میکنیم که روزهای 18 و 19 می در شکل ویرتوالی اسامبله سازمان عمومی جهانی تندرستی برگزار گردید. در روز اول این جلسه سازمان جهانی تندرستی یک باره تحت حمله لفظی 122 دولت جهان قرار گرفت که کارشناسان چنین رنگ گرفتن بی‌اعتنایی را نسبت سازمان جهانی تندرستی در تاریخ بار اول میدانند. شروع از امریکا، روسیه، بریتانیا کبیر تا ژاپن و کره جنوبی، دولت‌های قاره آسیا و کشورهای عربی در روز اول این جلسه ناراضگی خود را از کار سازمان جهانی تندرستی اعلام کردند. وزیر تندرستی امریکا الکس آزار ابراز داشت که امریکا به سازمان جهانی تندرستی 30 روز مهلت می‌دهد. اگر در این دوام سازمان مذکور فعالیت خود را از نو دیدن نبراید و کارهای بهتری را روی دست نگیرد، برای یک عمر از مبلغ گذاری ایالات متحده آمریکا محروم می‌گردد. ظاهراً بعد حمله های لفظی و اظهار ناباوری زیاده از 122 دولت جهان از کار سازمان جهانی تندرستی، این سازمان تصمیم برگزاری تفتیشات خالصانه را در زمینه پیدایش و سبب‌های خروج ویروس کووید 19 روی دست گرفت.
یک چرخبال نظامی می 8 در نزدیکی شهر کلینی ولایت مسکوی روسیه سقوط کرد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت دفاع روسیه، هیئت سرنشینان چرخبال نظامی در پی سقوط آن به هلاکت رسیدند. طبق اطلاع روزنامه کمرسانت، چرخبال به شهر نظامی کلین 5 که در آنجا مرکز تعلیم و بازآموزی قواهای حربی هوایی روسیه جایگیر است رهسپار بود. تقریباً 20 کیلومتر دورتر از شهرک حربی، هیئت سرنشینان چرخبال نظامی از مرکز علاقه نشست اضطراری درخواست کردند، اما این به نتیجه انجامید و در پی سقوط چرخبال نظامی سرنشینان به هلاکت رسیدند. طبق معلومات پیشکی، سبب صدمه ناسازی تکنیکی بوده میتواند. در چرخبال لوازمات جنگی نبود، خبر داد وزارت دفاع روسیه. از روی این حادثه پرونده جنایی آغاز گردیده است و تفتیش ادامه دارد. و از مسکو به ازبکستان می رویم. وزارت معارف خلقی جمهوری ازبکستان تصمیم گرفت که امتحانات ختم مکتب ها را در سال خونش جاری بکار کند. در این باره در شبکه تلگرام توسط دفتر مطبوعات وزارت معارف جمهوری ازبکستان اطلاعات داده می شود. به مؤسسات تحصیلات میانه عمومی توصیه داده شده است که بهای خونش طالب علمان را در اساس نتیجه های تعلیمی از روی 4 گذشته مقرر کنند. گفته می شود که چنین تصمیم با مقصد اجرای سفارش پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در دایره فراهم آوردن شرایط مساعد برای اهالی در دوره کرانتین و با نظر داشت مراجعت های سرشمار پدر و مادران قبول کرده شده است. یادآور می‌شویم که از 16 مارس سال روان پس از تشخیص اولین بیماران گرفتار کرونا ویروس در ازبکستان، در تمام مؤسسه‌های تعلیمی این کشور تعطیل عاجلی اعلان کرده شد و پس از آن مکتب‌ها به نظام تعلیم فاصله‌ای گذاشتند. شما در حجم بیش از 12 دقیقه تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید و برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. در ساعت‌های بعدی شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید.